ఏం చేస్తారు? ఓం శివనామ్ని శివనామ్ని విభావితేంతరంగే విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్థే దురితాన్యపయాంతి దురితాన్యపయాంతి దూరం దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. శం నో మిత్రః శం వరుణః శం నో భవత్వర్యమా శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః శం నో విష్ణురురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చందసాం వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోజమృతాత్ సంబభూవ సమేంద్రో మేధయా శృణోతు అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణ కోశోషి మేధయా పిహితః శ్రుతం మే గోపాయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అహం వృక్షస్య రేరివ కీర్తి పృష్టం గిరేరివ ఊర్ధ్వ పవిత్రో వాజినీవ స్వమృతమస్మి ద్రవిణగం సువర్చసం సుమేధా అమృతోక్షితః ఇతి త్రిశంకోర్వేదానువచనం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఆప్యాయంతు మమాంగాని వాక్పాణి చక్షుశ్రోత్రమథో బలమింద్రియాణి చ సర్వాణి సర్వం బ్రహ్మోపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మా బ్రహ్మ నిర్మాకరోత్. నిరాకరణమస్తు నిరాకరణమే అస్తు. తథాత్మని నిర్తే ఉపనిషత్సు ధర్మా ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्समानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं नो अभिवादय मनः. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगद्धो ब्रह्मैवाहमस्मि. अदीहि भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसुदृशिगणैराहुतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां पुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुराधिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्याद् विश्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् विद्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये
सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात् ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृथा वृद्धा स्यात् गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां स्मृत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं अन्नादं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोस्मि सदा शिवम प्रणतोस्मि सदा शिवम ఏం ఏం అయితే నిన్న ఈ త్రయోదశాధ్యాయం ప్రారంభం చేసుకున్నాక మధ్యలో చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది మనకి. మొదటి 2 శ్లోకాలు చెప్పేసుకున్నాం, తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత నిన్న మళ్ళీ చెప్పుకున్నాం. కానీ రాత్రి ఏం గుర్తొచ్చిందంటే మూలము చదవలేదు అని గుర్తొచ్చింది. మన వ్రతంలో మూలం చదవాలి కదా, అర్థమైనా కాకపోయినా. అందుకని కేవలం మూలం చదువుతూ వెళ్తా ఫస్ట్. అథ త్రయోదశోధ్యాయః శ్రీ భగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇతి తద్విదః ఇదమితి సర్వనామ్నా ఉక్తం విసినష్టి శరీరం ఇతి. హే కౌంతేయ, క్షతత్రాణాత్ క్షయాత్ క్షరణాత్ క్షేత్రవద్వా అస్మిన్ కర్మఫల నిర్వృత్తేః క్షేత్రం ఇతి. इति शब्दः एवं शब्द पदार्थकः क्षेत्रम् इति एवं कथ्यते. एतत् शरीरं क्षेत्रं यः वेत्ति विजानाति आपादतलमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभागशः तं वेदितारं प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञः इति. इति शब्दः एवं शब्दपदार्थकः एव पूर्ववत् क्षेत्रज्ञ इति एवम् आहुः ते तद्विदः तौ क्षेत्रज्ञौ ये विदन्ति ते तद्विदः. एवं क्षेत्रज्ञौ उक्तौ किम् एतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यौ इति न इत्युच्यते. किम् एतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यौ इति न इत्युच्यते. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. क्षेत्रज्ञं यथोक्तलक्षणं चापि मां परमेश्वरम् असंसारिणं विद्धि जानीहि. सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञः
బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతానేక క్షేత్రోపాధి ప్రవిభక్తః తం నిరస్త సర్వోపాధి భేదం సదసదాది శబ్ద ప్రత్యయాగోచరం విద్ధి ఇత్యభిప్రాయః. హే భారత, యస్మాత్ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞేశ్వర క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞేశ్వర యదాత్మ్య వ్యతిరేకేణ న జ్ఞానగోచరం అన్యత్ అవశిష్టం అస్తి తస్మాత్ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోః జ్ఞేయభూతయోః జ్ఞానం క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞౌ ఏన జ్ఞానేన విషయీక్రియతే తద్ జ్ఞానం సమ్యక్ జ్ఞానం ఇది మతం అభిప్రాయః మమ ఈశ్వరస్య విష్ణోః. నెక్స్ట్, నను సర్వక్షేత్రేషు ఏక ఏవ ఈశ్వరః నను సర్వక్షేత్రేషు ఏక ఏవ ఈశ్వరః న అన్యః తద్వ్యతిరిక్తః భోక్తా విద్యతే చేత్ తతః ఈశ్వరస్య సంసారిత్వం ప్రాప్తం. నను సర్వక్షేత్రేషు ఏక ఏవ ఈశ్వరః న అన్యః తద్వ్యతిరిక్తః భోక్తా విద్యతే చేత్ తతః ఈశ్వరస్య సంసారిత్వం ప్రాప్తం. ఈశ్వర వ్యతిరేకేణ వా సంసారిణః అన్యస్య అభావాత్ సంసారాభావ ప్రసంగః తచ్చ ఉభయం అనిష్టం. బంధ మోక్ష తద్ధేతు శాస్త్రానర్థక్య ప్రసంగాత్ శాస్త్ర అనర్థక్య ప్రసంగాత్ ప్రత్యక్షాది ప్రమాణ విరోధాచ్చ ప్రత్యక్షేణ తావత్ సుఖ దుఃఖ తద్ధేతు లక్షణః సంసారః ఉపలభ్యతే. జగద్వైచిత్ర్యాచ్చ ధర్మాధర్మ నిమిత్తః సంసారः అనుమీయతే. సర్వం ఏతత్ అనుపపన్నం ఆత్మైశ్వర్యేకత్వే. అంటే నా సమాధానం చెబుతున్నాడు. నా జ్ఞానాజ్ఞానయోః అన్యత్వేన ఉపపత్తేః దూరమేతే విపరీతే విశూచి అవిద్యాయా చ విద్యేతి జ్ఞాత ఇది కఠోపనిషత్. తథా చ తయోః విద్యావిద్యయోః ఫలభేదోపి విరుద్ధః నిర్దిష్టః శ్రేయశ్చ ప్రేయశ్చ ఇతి. విద్యా విషయః శ్రేయః, ప్రేయస్తు అవిద్యాకార్యం ఇతి. తథా చ వ్యాసః ద్వావిమావధ పంథానౌ ఇది శాంతి పర్వణి ఇత్యాది. ఇమౌ ద్వావేవా పంథానౌ ఇత్యాది చ ఇహ చ ద్వే నిష్టే ఉక్తే. అవిద్యా చ కార్యేణ సహ విద్యయా ఘాతవ్యా ఇతి శృతి స్మృతి న్యాయేభ్యః అవగమ్యతే. శ్రుతయః తావత్ ఇహ చేద్వేదీ తథ సత్యమస్తి స చేది చైరిహ వేదీన్మహతి వినష్టిః తమేవం విద్వాన్ అమృత ఇహ భవతి నాన్యః పంథా విద్యతే యనాయ. పురుష సూక్తే విద్వాన్ న బిభేతి కుతశ్చన ఇది తైత్తిరీయే. అవిదుషః తు అధ తస్య భయం భవతి. అవిద్యాయామంతరే వర్తమానాః బ్రహ్మ వేద బ్రహ్మైవ భవతి. అన్యో సావన్యోహమస్మి న స వేద యథా పశురేవం న దేవానాం ఆత్మవిద్యః ఇదం స సర్వం భవతి యథా చర్మవత్ ఇత్యాద్యాః సహ శ్రశః స్మృతయశ్చ అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః ఇహైవ తైర్జితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర ఇత్యాద్యాః. న్యాయతశ్చ సర్వాన్ కుశాగ్రాణి తథోపానం జ్ఞాత్వా మనుష్యాః పరివర్జయంతి అజ్ఞానతస్తత్ర పతంతి కేచిత్ జ్ఞానే ఫలం పశ్య యథా విశిష్టం ఇది శాంతి పర్వణి. తథా చ దేహాదిషు ఆత్మబుద్ధిః అవిద్వాన్
రాగద్వేషాది ప్రయుక్తః ధర్మానుష్ఠానకృత్ జాయతే మ్రియతే చ ఇత్యవగమ్యతే దేహాది వ్యతిరిక్త ఆత్మదర్శినః రాగద్వేషాది ప్రహాణాపేక్ష ధర్మాధర్మ ప్రవృత్యుపశమనాత్ ప్రముచ్యంతే ఇది న కేనచిత్ ప్రత్యాఖ్యాతుం శక్యం. న కేనచిత్ ప్రత్యాఖ్యాతం, దీనికి భిన్నంగా చెప్పేందుకు ఏమీ అవకాశం లేదు. శక్యం న్యాయతః తత్ర ఏవం సతి క్షేత్రజ్ఞస్య ఈశ్వరస్యైవ సతః అవిద్యాకృతోపాధి భేదతః సంసారిత్వమివ భవతి. యథా దేహాద్యాత్మతత్వం ఆత్మనః సర్వజంతూనాం హి ప్రసిద్ధః దేహాదిషు అనాత్మసు ఆత్మభావః నిశ్చితః అవిద్యాకృతః. యథా స్థాణౌ పురుష నిశ్చయః, ఓ చెట్టు మాను చూసి పురుషుడు అనుకున్నట్టు, నచ ఏతావతా పురుషధర్మః స్థాణోః భవతి స్థాణుధర్మో వా పురుషస్య తథా న చైతన్యం ధర్మః దేహస్య దేహధర్మో వా చేతనస్య సుఖ దుఃఖ మోహాత్మకత్వాదిః ఆత్మనః న యుక్తః అవిద్యాకృతత్వా విశేషాత్ జరా మృత్యువత్. న అతుల్యత్వాత్ ఇతి చేత్ స్థాణుపురుషో జ్ఞేయో ఏవ సంతో జ్ఞాత్వా అన్యోన్యోస్మిన్ అధ్యస్థౌ అవిద్యయా దేహాత్మనోః తు జ్ఞాయజ్ఞాత్రోః ఏవ ఇతరేతరాధ్యాసః ఇతి న సమః దృష్టాంతః అతః దేహధర్మః జ్ఞేయః అపి జ్ఞాతుః ఆత్మనః భవతి ఇతి చేత్ న అచైతన్యాది ప్రసంగాత్. ఇక్కడ మనం చదువుకుంటున్న ప్రతి బ్లాక్ లో గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాడు, ఈ నా అనో సాత్యమనో ఏదో దానికి సమాధానం చెబుతున్నారు. ఈ నా తర్వాతనో ఆ సత్యమని వచ్చిన తర్వాతనో ఉన్నది సిద్ధాంత భాగం అన్నమాట. నా అచైతన్యాది ప్రసంగాత్ యది జ్ఞేయస్య దేహాదేహే క్షేత్రస్య ధర్మః యది జ్ఞేయస్య దేహాదేహ క్షేత్రస్య ధర్మః సుఖ దుఃఖ మోహాచ్ఛేదయః సుఖ దుఃఖ మోహాచ్ఛేద ఆదయః జ్ఞాతుః భవంతి తర్హి జ్ఞేయస్య క్షేత్రస్య ధర్మః కేచన ఆత్మనా భవంతి అవిద్యాధ్యారోపితాః జరా మరణాదయాస్తు న భవంతి ఇది విశేష హేతుః వక్తవ్యః. న భవంతి ఇత్యస్తి అనుమానం అవిద్యాధ్యారోపితత్వాత్ జరాదివత్ ఇది హేయత్వాత్ ఉపాదేయత్వాచ్చ ఇది. తత్రైవం సతి కర్తృత్వ భోక్తి, మళ్ళీ ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. తత్రైవం సతి కర్తృభోక్తృత్వ లక్షణః సంసారః జ్ఞేయస్థః జ్ఞాతరి అవిద్యాయా అధ్యారోపితః ఇతి నతేన జ్ఞాతుః కించిత్ దుష్యతి. యథా బాలైః అధ్యారోపితేన ఆకాశస్య తలమలినత్వాదినా ఏవం చ సతి సర్వక్షేత్రేష్వపి సతః భగవతః క్షేత్రజ్ఞస్య ఈశ్వరస్య సంసారిత్వగంధమాత్రం అపి న ఆశంక్యం న శక్యం వక్తుం. నహి క్వచిదపి లోకే అవిద్యాధ్యస్తేన ధర్మేణ కస్యచిత్ ఉపకారః అపకారో వా దృష్టః యత్తు ఉక్తం న సమో దృష్టాంతః ఇతి తత్ అసత్. కథం అవిద్యాధ్యాసమాత్రే మాత్రం హి దృష్టాంతర దాష్టంతికయోః సాధర్మ్యం వివక్షితం తత్ న వ్యభిచరతి. యత్తు జ్ఞాతరి వ్యభిచరతి ఇది మన్యసే తస్యాపి అనైకాంతికత్వం దర్శితం జరాదిభిః.
ఈ అనేకాంతికత్వము తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే హేత్వాభాసలు అని అంటారు. అంటే ఒక హేతువులా చెబుతుందా అసలు హేతు కాకపోవటము. అంటే ఆ హేతువుకి అనేకత్వం, మళ్ళీ అనేకాంతము, బాధ, తర్వాత ఆ ఒకదానికొకటి పరస్పరంగా ఇందులోను అందులో కూడా ఉదాహరణలు కనపడం 5 రకాలు ఉన్నాయి. ఈ హేత్వాభాసలు 5 విధాలైన చెబుతారు. ఈ 5 విధాల ఆభాసలు లేకపోతేనే అది సద్హేతువు అంటారు, లేకపోతే అసద్హేతు. అది అవిద్యావత్వాత్ క్షేత్ర. ఇవన్నీ మనం చెప్పేసుకున్నాం, అర్థం చెప్పేసుకున్నాం, మూలం చదవలేదని కాబట్టి చదువుకుంటున్నాం. మన వ్రతంలో మూలం చదవాలి కదా, అందుకని చదువుకోవటం. అవిద్యావత్వాత్ క్షేత్రజ్ఞస్య సంసారిత్వం ఇది చేత్. అవిద్యావత్వా క్షేత్రజ్ఞస్య సంసారిత్వం ఇది చేత్ న అవిద్యాయాః తామసత్వాత్ తామసో హి ప్రత్యయః. ఆవరణాత్మకత్వాత్ అవిద్య. నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, ఆవరణ శక్తి విక్షేప శక్తి అని. ఆవరణకత్వ ఆవరణాత్మకత్వాత్ అవిద్య విపరీత గ్రాహక సంశయోపస్థాపక వా అగ్రహణాత్మకో వా వివేక ప్రకాశ భావే తదభావాత్. తామసే చ ఆవరణాత్మకే తిమిరాది దోషే సతి అగ్రహణాదేః అవిద్యామాత్రస్య అవిద్యాత్రయస్య ఉపలబ్ధేః త్రాహ. ఏవం తర్హి జ్ఞాతృధర్మః అవిద్య. ఏవం తర్హి జ్ఞాతృధర్మః అవిద్య న కరణే చక్షుషి తైమరికత్వాది దోషో లబ్ధయే యత్తు మన్యసే జ్ఞాతృధర్మః అవిద్య తదేవ చ అవిద్యాధర్మవత్వం క్షేత్రజ్ఞస్య సంసారిత్వం. తత్ర యదుక్తం ఈశ్వర ఏవ క్షేత్రజ్ఞ న సంసారీ ఇత్యేతత్ అయుక్తం ఇతి తత్ న. యథా కరణే చక్షుషి విపరీతగ్రాహకాది దోషస్య దర్శనాత్ న విపరీతాదిగ్రహణం తన్నిమిత్తో వా తైమిరికత్వాది దోషః గ్రహీతుః చక్షుషః సంస్కారేణ తిమిరే అపనీతే గ్రహీతుః అదర్శనాత్ న గ్రహీతుః ధర్మః యథా తథా సర్వత్రైవ అగ్రహణ విపరీత సంశయ ప్రత్యయాః తన్నిమిత్తాః కరణస్యైవ కస్యచిత్ భవితుం అర్హతి న జ్ఞాతుః క్షేత్రజ్ఞస్య. సంవేద్యత్వాచ్చ తేషాం ప్రదీప ప్రకాశవత్ న జ్ఞాతృధర్మం. సంవేద్యత్వాదేవ స్వాత్మ వ్యతిరిక్త సంవేద్యత్వం సర్వకరణ వియోగే చ కైవల్యే సర్వాదిభిః అవిద్యాది దోషావత్వాత్ అత్వాన్నభ్యుపగమాత్. ఆత్మనః యది క్షేత్రజ్ఞస్య అగ్నిష్ణుష్ణవత్ స్వః ధర్మః తతః న కదాచిదపి తేన వియోగః స్యాత్. అవిక్రియస్య చ వ్యోమవత్ సర్వగతస్య అమూర్తస్య ఆత్మనః కేనచిత్ సంయోగ వియోగానుపత్తేః సిద్ధం క్షేత్రజ్ఞస్య నిత్యమేవ ఈశ్వరత్వం అన్నాదిత్వాన్ని నిర్గుణత్వాత్ ఇది ఈశ్వర వచనాచ్చ. ఇక్కడ ఏంటి సిద్ధమైంది ఫైనల్ గా? క్షేత్రజ్ఞస్య నిత్యత్వమేవ ఈశ్వరత్వం ఇది ఈశ్వర వచనాచ్చ. నన్వేవం సతి, మళ్ళీ అలాగైతే నన్వేవం సతి సంసారి భక్త్వాభావే శాస్త్రానర్థక్యాది దోషః స్యాత్ ఇతి న. సర్వైః అభ్యుపగమత్వాత్ సర్వైః ఆత్మవాదిభిః అప్యుపగతః దోషః న ఏకేన పరిహర్తవ్యః భవతి. కథం అభ్యుపగతః ఇతి ముక్తానాం సంసారిత్వాభావః సర్వైరేవ ఆత్మవాదిభిః ఇష్యతే న చ తేషాం శాస్త్రానర్థక్యాది దోష ప్రాప్తిః అభ్యుపగత. తథా నః క్షేత్రజ్ఞానాం ఈశ్వరైకత్వే సతి శాస్త్రానర్థక్యం భవతు అవిద్యా విషయే చ అర్థత్వత్వం యదాద్వైతీనాం సర్వేషాం బంధావస్థ
यामेव शास्त्राद्यर्थवत्वं न मुक्तावस्थायाम् एवं ननु आत्मनः बन्धमुक्तावस्थे परमार्थतः एव वस्तुभूते द्वैतिनां नः सर्वेषाम् अतः हेयोपादे तत्साधन सद्भावे शास्त्राद्य अर्धवत्वं स्यात् अद्वैतीनां पुनः द्वैतस्य अपरमार्थत्वात् विद्याकृतत्वात् बन्धावस्थायाश्च आत्मनः अपरमार्थत्वे निर्विषयत्वात् शास्त्रानर्धक्यम् इति चेत् न आत्मनः अवस्थाभेदानुपत्तेः आत्मनः అవస్థాభేద అనుపపత్తే అవి లేకపోవటం వల్ల ఆత్మకి అవస్థాభేదాలు లేవు కనుక యది తావత్ ఆత్మనః బంధముక్తావస్థే యుగపత్ స్యాతాం క్రమేణ వా యుగపత్ తావత్ విరోధాత్ న భవతః స్థితిగతి ఇవ ఏకస్మిన్ క్రమభావిత్వే చ నిర్నిమిత్తత్వే అనిర్మోక్ష ప్రసంగః అన్యనిమిత్తత్వే చ స్వతః అభావాత్ अपरमार्थत्व प्रसंगात तथा च सति अभ्युपगमहानिः किंच किंच बंध किंच बंधमुक्तावस्थयोः पौर्यपर्वानिरूपणायां बंधावस्था पूर्वं प्रकल्प्य अनादिमति अंतवती च तच्च प्रमाण विरुद्धं तथा मोक्षावस्था आदिमति अनंता च प्रमाण विरुद्धैत्यैव अप्युपगमते न च अवस्थातः अवस्थानन्तरं गच्छतः नित्यत्वम् उपादायितुं शक्यम् अतः नित्यत्व दोष परिहाराय बन्धमुक्तावस्थाभेदः न कल्प्यते अतः द्वैतिनामपि शास्त्रानर्थक्याधिदोषः अपरिहार्यः एव इति समानत्वात् न अद्वैतवादिना परिहर्तव्यो दोषः न च शास्त्रानर्थक्यं यथा प्रसिद्धा विद्व पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य अविदुषां हि फलहेतोः अनात्मनोः आत्मदर्शनं वा विदुषां हि फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वदर्शने सति तयोः अहमिति आत्मदर्शनानुपत्तेः न हि अत्यन्तमूढः उन्मत्तादिः अपि जलाग्न्योः छायाप्रकाशयोः वा ऐकात्म्यं पश्यति किमुत विवेकी तस्मात् न विधि प्रतिषेधा शास्त्रं तावत् फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वदर्शिनः भवति न हि देवदत्तः त्वम् इदं कुरु इति कस्मिंश्चित् कर्मणि युक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्तः इति तत्रस्थः नियोगं शृण्वन्नपि प्रतिपद्यते नियोग विषयः विवेकाग्रहणात् उपपद्यते प्रतिपत्तिः तथा फलहेतोः अपि ननु प्राकृत संबंधापेक्षया युक्तैव प्रतिपत्तिः शास्त्रार्थ विषया फलहेतुभ्याम् अन्यात्मदर्शने अपि सति इष्टफलहेतु प्रवर्तितः अस्मिन् अनिष्टफलहेतोः च निवर्तितः अस्मि इति यदा पितृपुत्रादीनाम् इतरेतरात्मन्यवत् अन्यत्वदर्शने सत्यपि अन्योन्य नियोग निषेधार्थ प्रतिपत्तिः न न व्यतिरिक्तात्मदर्शनः प्रतिपत्तेः प्रागेव फलहेतोः आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात् प्रतिपन्न वियोग प्रतिषेकार्थः हि फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूर्वं तस्मात् विधि प्रतिषेधं शास्त्रम् अविद्या विषयम् इति सिद्धम् ननु स्वर्गकामो यजेतः कलञ्जन्न भक्षयेत् इत्यादौ आत्मव्यतिरिक्त दर्शिनाम् अप्रवृत्तौ केवल देहाद्यादि आत्मादि दृष्टीनां च अतः कर्तुः अभावः शास्त्रानर्धक्यम् इति चेत्
ఏమండి నకళంజం భక్షేతు స్వర్గకామో యజేత అన్నప్పుడు నీ లెక్క ప్రకారం కర్తృత్వమే లేకపోతే ఈ వాక్యాలకు అనర్థక్యం వస్తోందిగా. ఇవి ఎందుకు ఇంకే మాట కర్త లేనప్పుడు ఎవరిని చేయమంటున్నావు నువ్వు? నకళంజం భక్షేత ఎవరిని తినదంటున్నావు? స్వర్గకామో యజేత ఎవడా స్వర్గకాముడు అని నను స్వర్గకామో యజేత కళంజన్న భక్షయేత్ ఇత్యాదౌ ఆత్మవ్యతిరిక్త దర్శినాం అప్రవృత్తౌ కేవల దేహాధ్యాత్మ దృష్టీనాంచ అతః కర్తుః అభావాత్ శాస్త్రానర్ధక్యం ఇది చేత్ న యథా ప్రసిద్ధతః ఏవ ప్రవృత్తి నివృత్త్యుపపత్తేః. నాయన నీకు ఆల్రెడీ 2 లక్షణాలు చెప్పాను రా బాబు, ప్రవృత్తి లక్షణము నివృత్తి లక్షణము అని. వృత్తే ఈశ్వర క్షేత్రజ్ఞై ఐకదర్శీ బ్రహ్మవిత్ తావత్ న ప్రవర్తతే తథా నైరాత్మ్యవాద్యపి నాస్తి పరలోకః ఇది న ప్రవర్తతే. యథా ప్రసిద్ధతః తు విధి ప్రతిషేధ శాస్త్రాణ్యన్యథాప ఉపపత్యాః అనుమితితాత్మస్తిత్వః ఆత్మ విశేషానభిజ్ఞః కర్మఫల సంజాత తృష్ణః శ్రద్ధాధానతయా చ ప్రవర్తతే ఇది సర్వేషాం నః ప్రత్యక్షం. అతః న శాస్త్రానర్థక్యం వివేకినాం ప్రవృత్తి దర్శనాత్ తదనుగామినాం ప్రవృత్తౌ శాస్త్రానర్థక్యం ఇది చేత్ న కస్యచిదేవ వివేకోపపత్తేః అనేకేషు ప్రాణిషు కశ్చిదేవ వివేకీ స్యాత్ యదా ఇదానీం న చ వివేకినం అనువర్తంతే మూఢాః రాగాది దోష తంత్రత్వాత్ ప్రవృత్తేః అభిచరణాదౌ చ ప్రవృత్తి దర్శనాత్ స్వాభావ్యాచ్చ ప్రవృత్తేః స్వభావంతు ప్రవర్తతే ఇతి ఉక్తం. తస్మాత్ అవిద్యామాత్రం సంసారః యదా దృష్టునియమః ఏవ న క్షేత్రజ్ఞస్య కేవలస్య విద్యా తత్కార్యం చ న విద్యత న చ విద్యా జ్ఞానం పరమార్థ వస్తు దూషయితుం సమర్థం నహి ఊషరదేశం స్నేహేన పంకీకర్తుం శక్నోతి మరీచ్యుదకం తథా అవిద్యా క్షేత్రజ్ఞస్య చ న కించిత్ కర్తుం శక్నోతి అతశ్చ ఇదముక్తం క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి అజ్ఞేనావృతం జ్ఞానం ఇతి చ. అథ కిమిదం సంసారిణాం ఇవ అహం ఏవం మమైవ ఇదం ఇతి పండితానాం అపి శృణు. ఇదం తత్ పాండిత్యం యత్ క్షేత్ర ఏవ ఆత్మదర్శనం యది పునః క్షేత్రజ్ఞం అవిక్రియం పశ్యేయుః తతః న భోగం కర్మణా అంకాకాంక్షాయుః మమ స్యాత్ ఇతి విక్రియైవ భోగకర్మణి. అథ ఏవం సతి ఫలార్థితత్వాత్ అవిద్వాన్ ప్రవర్తతే. విదుషః పునః అవిక్రియాత్మదర్శినః ఫలార్థితత్వాత్ ప్రవృత్త్యనుపపత్తౌ కార్యకారణ సంఘాత వ్యాపారోపరమే వినివృత్తిః ఉపచర్యతే. ఇదం చ అన్యత్ పాండిత్యం కస్యచిత్ అస్తు క్షేత్రజ్ఞః ఈశ్వరः ఏవం క్షేత్రः చ అన్యత్ క్షేత్రజ్ఞస్య విషయः అహం తు సంసారీ సుఖీ దుఃఖీ చ. సంసారోపరమస్య మమ కర్తవ్యः క్షేత్రజ్ఞ విజ్ఞానేన ధ్యానేన చ ఈశ్వరం క్షేత్రజ్ఞం సాక్షాత్కృత్వా తత్స్వరూప జ్ఞానేన ఇతి. యశ్చ ఏవం బుద్ధ్యా యశ్చ సుబోధయతి న అసౌ క్షేత్రజ్ఞః ఇతి ఏవం మన్వానః యః స పండితావసదః సంసార మోక్షయోః శాస్త్రస్య చ అర్ధవత్వం కరోమి ఇతి. ఆత్మః స్వయం మూఢః అన్యాన్శ్చ వ్యామోహయతి. ఆత్మః స్వయం మూఢః అన్యాన్శ్చ వ్యామోహయతి. శాస్త్రానర్థ సంప్రదాయ రహితత్వాత్ శ్రుతహానిం అశ్రుత కల్పనాం చ కుర్వన్. శ్రుతహానిం అశ్రుత కల్పనాం చ కుర్వన్. తస్మాత్ అసంప్రదాయవిత్ సర్వశాస్త్రవిదపి మూర్ఖవదేవ ఉపేక్షణీయః. యదుక్తం ఈశ్వరస్య క్షేత్రజ్ఞత్వే సంసారిత్వం ప్రాప్నోతి క్షేత్రజ్ఞానాం చైశ్వరత్వే సంసారిణః అభావాత్ సంసారాభావ ప్రసంగః ఇతి ఏతౌ దోషౌ ప్రయుక్తౌ విద్యా విద్యయోః వైలక్షణ్యా విపగమాత్ ఇతి కథం.
अविद्या परिकल्पित दोषेण तद्विषयं वस्तु पारमार्थिकं न दुष्यति इति। तथा च दृष्टान्तः दर्शितः मरीचम्भसा ऊषरदेशः न పంకీక్రియతే इति। ఎండమావులలో నీళ్లు తీసుకుని ఎడారిని తడపలేనట్లు అన్నాడు. ఎంత బాగా చెప్పాడు. మరీచాంబస ఊషరదేశ న పంకీక్రియతే ఇది. సంసారిణః అభావాత్ సంసారాభావ ప్రసంగ దోషోపి సంసార సంసారిణోః అవిద్యా కల్పితత్వోపత్య ప్రత్యుక్తః నను అవిద్యావత్వమేవ క్షేత్రజ్ఞస్య సంసారిత్వ దోషః తత్కృతం చ దుఃఖిత్వాది ప్రత్యక్షం ఉపలభ్యతే न ज्ञेयस्य क्षेत्रधर्मत्वात् ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृतदोषानुपपत्तेः यावत् किञ्चित् क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम् अविद्यमानम् असंजयसि तस्य ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षेत्रधर्मत्वमेव न क्षेत्रज्ञधर्मत्वम् न च तेन क्षेत्रज्ञः दुष्यति। ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्गानुपत्तेः यदि हि संसर्गः स्यात् ज्ञेयत्वमेव न उपपद्यते। यदि आत्मनः धर्मः अविद्यावत्वं दुःखित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षम् उपलभ्यते? कथं वा क्षेत्रज्ञधर्मः ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रं ज्ञातैव क्षेत्रज्ञ इत्यवधारिते। अविद्या दुःखित्वादेः क्षेत्रज्ञ विषयनत्वं क्षेत्रज्ञधर्मत्वं तस्य च प्रत्यक्षोपलभ्यत्वम् इति विरुद्धम् उच्यते। अविद्या मात्रावष्टाम्भात् केवलम्। अत्राह सा अविद्या कस्येति। सा अविद्या कस्येति तस्यैव कस्य दृश्यते इति। अत्रोच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नः निरर्थकः। कथं दृश्यते चेत् अविद्या तद्वन्तपि पश्यसि न तद्वत् न च तद्वत् उपलभ्यमाने सा कस्येति प्रश्नः युक्तः। न हि गोमति उपलभ्यमाने गावः कस्येति प्रश्नः अर्थवान् भवेत्। ननु विषमः दृष्टान्तः गवां तद्वतश्च प्रत्यक्षत्वात् सम्बन्धः अपि प्रत्यक्षः इति प्रश्नः निरर्थकः। न तथा अविद्या तद्वान् च प्रत्यक्षौ। यतः प्रश्न निरर्थकः स्यात् अप्रत्यक्षेण अविद्या संबंधे ज्ञाते किं तव स्यात्? अविद्यायाः अनर्थहेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात्। यस्य अविद्या सः तां परिहर्ष्यति। ननु ममैव अविद्या जानासि तर्हि अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानं जानामि न तु प्रत्यक्षेण। अनुमानेन चेत् जानासि कथं सम्बद्धग्रहणम्। न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया अविद्यया तत्काले सम्बन्धः ग्रहीतुं शक्यते। अविद्यायाः विषयत्वेनैव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात् न च ज्ञातुः अविद्यायाः च सम्बन्धस्य यः ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत् तद्विषयं सम्भवति। अनवस्था प्राप्तेः यदि ज्ञात्रापि ज्ञेय सम्बन्धो ज्ञायेत अन्यज्ञाता कल्प्य स्यात् तस्यापि अन्यः इति अनवस्था अपरिहार्य। यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद्वा ज्ञेयं ज्ञेयमेव तथा ज्ञातापि ज्ञातैव न ज्ञेयं भवति। यदा च एवम् अविद्या दुःखितैर्ताद्वैः न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किञ्चित् दुष्यति। ननु अयमेव दोषः यत् दोषवत् क्षेत्र विज्ञातृत्वं न विज्ञानस्वरूपस्यैव अविक्रियस्य विज्ञातोपचारात्। यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः तप्तिक्रियोपचारः तद्वत् यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफलात्मकत्वाभावः आत्मनि स्वतः एव दर्शितः। अविद्याध्यारोपितः एव क्रियाकारादिः आत्मनि उपचर्यते। तथा तत्र य एनं वेत्ति हन्तारं
ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణైః కర్మాణి సర్వశః నా దత్తే కస్యచిత్ పాపం ఇత్యాది ప్రకరణేషు దర్శితః తథైవ చ వ్యాఖ్యాతం అస్మాభిః ఉత్తరేషు చ ప్రకరణేషు దర్శయిష్యామః. హంత తర్హి ఆత్మని క్రియాకారక ఫలాత్మకయోః ఫలాత్మకతయాః స్వతః అభావే అవిద్యా చ అధ్యారోపితత్వే కర్మణి అవిద్యత్కర్ కర్తవ్యాన్యేన విదుషాం ఇది ప్రాప్తం సత్యం. ఏవం ప్రాప్తం ఏతదేవ చ సహి దేహభృతా శక్యం ఇత్యత్ర దర్శయిష్యామః. సర్వశాస్త్రోపసంహార ప్రకరణే చ సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠాజ్ఞానస్య యా పరా ఇత్యత్ర విశేషతః దర్శయిష్యామః. అలం అత్ర బహుప్రపంచనేతి ఉపసంహ్రీయతే. ఇంకిక్కడ చాలేవయ్య అడిగింది, అలా ఇప్పటిదాకా బాగానే అడిగావు కానీ ఇంక చాలు ఆపు అన్నాడు అనమాట. కానీ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే ఇత్యాది శ్లోకోపదిష్టస్య క్షేత్రాధ్యాయార్థస్య సంగ్రహ శ్లోకః అయం ఉపన్యస్యతే తత్ క్షేత్రం యచ్చ ఇత్యాది వ్యాచిఖ్యాసిత్యస్య హి అర్థస్య సంగ్రహోపన్యాసః న్యాయః ఇతి. తత్ క్షేత్రం యచ్చ యాదృశ్చ యద్వికారియతశ్చ యత్ స చ యో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు అని 3వ శ్లోకం ప్రారంభం చేస్తున్నాడండి. ఇక్కడికి ఆపేద్దాం. చాలా కష్టపడి చదివాను మొత్తం అంతా. ఎందుకంటే మూలం చదవకుండా ముందుకు ఇప్పటి వరకు వెళ్ళలేదు. నాకు సడన్ గా గుర్తొచ్చింది మూలం చదవలేదు అని. అర్థం చెప్పేసుకున్నా ఒక్కసారి మూలం చదవడం ధర్మం అని ఇవాళ మొత్తం అంతా దానికే వినియోగించాం. బాగుంది గురుగారు. ఎండమావుల్లోంచి నీళ్లు తీసుకుని ఎడారిని తడపలేమనే విషయం చాలా బాగా చెప్తారు గురుగారు. ఆయన శంకరుడమ్మా, ఆయన శంకరుడు. ఆయన ఒక ఉదాహరణ చెప్పాడంటే అది అట్లా అంతే, అతుక్కుపోవాలి మనసులో. ఎన్ని ప్రశ్నలండి, ఎన్ని సందేహాలండి గారు. మనకు వచ్చే సందేహాలన్నీ అడిగారు వాళ్ళు. ప్రతి సందేహం అదైతే ఇదెందుకు అవుతుంది, ఇదైతే అదెందుకు అవుతుంది. ఏది ముందు శాస్త్ర ప్రకారం, శాస్త్రంలో ఏం చెప్పాడు, తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు న్యాయ దర్శనం ప్రకారం కూడా, అంటే తార్కికంగా కూడా సమాధానాలు చేస్తారు. తార్కికంగా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందండి అంటే ఎవడైతే నమ్మకం లేనివాడు ఉంటాడో దేని మీద, వేదం మీద, వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలిగా. కనుక నువ్వు ఇట్లా ప్రశ్న వేసి దానికి కూడా నా దగ్గర సమాధానం ఉందని అన్ని విధాలా దాన్ని సమగ్రంగా నిర్వహించారు. కొత్త జనరేషన్ వాళ్ళు ఇవన్నీ చదవాలి సార్. చదివితే మనం చెప్పలేని ఆన్సర్లన్నీ కూడా ఆయన ఇచ్చారు కదా. సైన్స్ కి సరిపడదు అది ఇది అని మాట్లాడతారు కదా. అందరికి మూతోడు జవాబు ఉంది ఇక్కడ. అంటే కరెక్ట్ మాట వాడారు, మూతోడు జవాబు. చెప్పారు. అది మహానుభావులు అంటే ఆయన అంత అన్నిట్లో కూడా, అన్ని శాస్త్రాల్లో కూడా నిష్ణాతుడు కాబట్టి చెప్పగలరు. ఇప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలు పిల్లలు అడిగితే జవాబు చెప్పలేము కదండి, మనం కూడా సమగ్రంగా చదవలేదు కాబట్టి. సమగ్రంగా కాదండి, మనం మొహమాట పడకుండా చెప్పండి అసలు చదవలేదు అందాం కాసిన కొన్ని. అవును. ఇప్పుడు తర్కం మనం ఎక్కడ చదివాము, మీమాంస శాస్త్రం ఎక్కడ చదివాము, పోనీ చదివామయ్యా. వాళ్ళు ఏమన్నా అడిగితే శంకర భాష్యం చదవండి అదే చెప్తున్నా, శంకర భాష్యాన్ని సమగ్రంగా చదవమనండి. అదే ఇంకా మీరే మాకు చెప్తారని చెప్పాలి. ఇప్పుడు అదేంటి తర్కం అండి. ఇవి ఎంఏ వాళ్ళకి ఏదో తర్కం చెప్తారు, తర్క భాష లేకపోతే తర్క సంగ్రహం పెడతారు సిలబస్ లో. వాళ్ళు ఏం చదువుతారు, పై ఏం చదువుతారు, పరీక్ష కోసం చదువుతారు అంతే, అర్థం అవడం కోసం కాదు. అర్థం అవడానికి చదివినప్పటికీ కూడా
తత్ర గంధవతి పృథివీ అన్నాడు అనుకోండి, అంటే పృథివీకి గంధం అనేటటువంటి లక్షణం ఉన్నది, అయిపోయింది వాడి చదువు. కానీ అసలు గంధం ఏమిటి, గంధవత్వం అంటే ఏమిటి, పృథివీ ఏమిటి, పృథివీత్వం ఏమిటి, జాతి ఏమిటి, వ్యక్తి ఏమిటి, దేనికి ఏది ఆధారము, దేనికి ఏది ఆధేయము, ఇవన్నీ కూడా దేనికి ఏది ప్రతిపక్షము, ఇవన్నీ ఈ తార్కికమైనటువంటి లోతైన పరిచర్చ చెయ్యరు. అది గురుముఖతనే నేర్చుకోగలిగినది. అలా చెప్పగలిగిన గురువులు నెమ్మది నెమ్మదిగా లుప్తం అయిపోతున్నారు. అది మన కర్మ. ఇందులో ఏం మొహమాటం లేదు, మనం సిగ్గుపడాల్సిందేం లేదు. ఇది పచ్చి నిజం. పైగా ఎవరైనా ఉన్నా గానీ వాళ్ళు బయటికి వచ్చినా వీళ్ళు ఎవరు వాళ్ళకి విలువ ఇవ్వట్లేదండి. అది కూడా ప్రాబ్లం. విలువని కూడా ఒకసారి పక్కకు పెడదామా మనం. ఇప్పుడు నాలాంటి సత్రకాయ గాడు చెప్పేస్తున్నాడు భగవద్గీతకి వ్యాఖ్యానం శంకర భాష్యం చదివేసి, కానీ నేనేం చదివానని నా మొహం ఏం చదవలే. కానీ ఉండండి, మహానుభావుడు ఉన్నాడు, ఆయన కడుపు నిండా విద్యుంది, కడుపు నిండా విద్యుంది, కానీ వాళ్ళకి టెక్నాలజీ తెలియదు. నాకు తెలియదు, నాకు టెక్నాలజీ. మీకు ఒక వాస్తవం చెబుతానమ్మా. ఒక మహాపండితుడు ఉన్నాడు ఒక ఊళ్ళో, ఆ ఊరి పేరు ఉంది ఇప్పుడు. ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళని నాకు తెలిసి, నేను రెగ్యులర్ గా ఆ ఊరు వెళ్ళొస్తూ ఉంటాను, ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళని యువకులను అడిగా, పెద్దవాళ్ళని అడిగా, రిటైర్ అయిన వాళ్ళని అడిగా, ఏమని, ఏమి చెయ్యొద్దయ్యా, ఒక గంటో అరగంటో రోజు ఒక టైం అనుకుని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చో, నీ ఫోటో ఫోన్లో వీడియో పెట్టు, ఆయన ఏం చెబుతాడో ఆయన ఇష్టం, నీకు అనవసరం. అది విని శ్రద్ధగా వింటావా నీకు లాభం, వినకపోతే ప్రపంచానికి లాభం, ఇది ప్రపంచానికి అందుతుంది. ఆయన కడుపులో విద్య చ్యుతము కాకూడదు అంటే కనీసం 20, 30, 40 మందిని అడుగుంటా, ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ పని చేయలేదు. ఆయనకి ఇప్పుడు 76 ఏళ్ళు వచ్చాయి. ఆ విద్య ఏమవుతుంది, ఆయన సరే ఇవాళ కాదు రేపైనా ఎవరైనా రాలాల్సిందే, అది రాలి, మరి ఆ విద్య ఏమవుతుంది, అలా చెప్పగలిగిన వాడు ఎక్కడున్నాడు? అలాంటి విషయాల్లో మనకి ఇగో ఈ చిన్మయ మిషన్ లో ఉన్నటువంటి స్వామీజీలు, తత్వదయానంద సరస్వతి స్వామి వారు, ఇట్లాంటి మహానుభావులు కొందరు, అంటే గురుముఖత శాస్త్రాధ్యయనము చేసిన వాళ్ళు, అలా సాధికారంగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఈ మధ్య కాలంలో వాటిని వినియోగించి పర్మనెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ నమస్కారం. లేకపోతే విద్యలు ఏమైపోవాలి, భారతీయ విద్యలు ఎన్ని చ్యుతమైపోయినాయి, చెప్పేవాడు లేదు, వినేవాడు లేడు. తీగని పట్టుకుని లాగగల ఇది కూడా భగవంతుడికే ఉంటుంది కదండి, అలా చేర్చి కూర్చి వాళ్ళని. అవన్నీ తార్కికంగా మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం అమ్మా. మన కళ్ళ ఎదుట కనపడే విద్యలు నేర్చుకోలేకపోతున్నాం. ఇవన్నీ వద్దండి, రకరకాలు. సరే కానివ్వండి, ఏదైనా వాడి లీలలో భాగంగా జరుగుతున్నవే కాబట్టి మనం మాట్లాడటానికి లేదు. ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపుకుందాం అమ్మా.